बाज महला तीजा। उत्पत परलों सबदे होवै, सबदे ही फिर ओपत होवै। संसार की जिहड़ी उत्पत्ति है ते परलों है, दो चीज़ां ने, पैदा होना ते नाश होना संसार ने। परलों की उत्पत्ति शब्द ब्रह्म तो ही हुंदी है, शब्द तो ही होया सारा कुछ। महापरलों तो बाद फिर भी संसार की उत्पत्ति ब्रह्म तो ही हुंदी है। ओंकार अखर बोलदियां ही सृष्टि की रचना हो जाती है। इसी शब्द तो आप पैदा होए, एक ओंकार तो ही। जदों ने ओंकार एक कह दिता उदों सारा कुछ एको ही हो जाना मुड़ के। शुभ गुणां की उत्पत्ति ते काम क्रोध लोभ मोह हंकार की परलों की उत्पत्ति ये गुर शब्द करके ही हुंदी। एक तां उत्पत्ति ते परलों हुंदी संसार दी, एक उत्पत्ति ते परलों हुंदी शरीर दे अंदर। शुभ गुणां की उत्पत्ति ते काम होना दी परलों ये गुरु दे शब्द द्वारा ही हुंदी है। गुरां दे शब्द करके फिर शुभ गुणां की उत्पत्ति हो जाती है। अभ्यास करदियां 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 ये सारियां चीज़ां नज़र आउंदियां, ये दौड़दे ही नज़र आउंदे ने भी हुण विषय विकार दौड़ गए मन दे अंदरों। नस वंजों किल विखो करता घर आया, दूतह दहन भया गोबिंद प्रगटाया। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख उपाए समावणिया। ये गल नूं सिर्फ गुरमुख जानते हैं कि सच्चा परमात्मा आप ही सर्व रूप हो के सारियां विच ही बैठा है। उन्होंने ये गुप्त चीज़ नज़र आ गई अंदर भी जिहड़ी जोत मेरे अंदर है वही जोत सारियां दे विच ही है। पर यह क्रिया हो की रही है? जोत तो है, जोत सिर्फ सत्ता देण वाली है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक विचकार चीज़ पा दी मैं। ये मैं ही फिर जीव आत्मा विच बदल जाती है। पहला तो कली आत्मा, फिर मैं नाल जीव आत्मा बन गई तो जीव नूं हौं हो गई, तो हौं होण करके ही फिर वो जीव भटकिया रहिंदा। जिन्हां ने उस सिर्फ हंगता नूं कट्टिया वो आत्मा विच वरत जाते हैं, उन्होंने सारे किते आत्मा ही नज़र आउंदी है। ਜਿਹਨੂੰ अंदर हौं नज़र आउंदी आ ਉਹਨੂੰ सिर्फ अज्ञानता होण करके सारियां विच ही हौं नज़र आउंदी है। रोगी कह भाणै सब रोगी, वो रोगी ही देखदा हरेक नूं। इस करके गुरमुख आप ही शुभ गुणां की उत्पत्ति ते काम आदक जिहड़े ने इन्हां दा समावणिਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ अभाव आप ही कर दिंदे ने। भगती दे विच इन्नी शक्ति है कि जिहड़े काम क्रोध तो लोग डरदे फिरदे ने, गुरमुख इन्हां नूं काबू च कर लैंदे। फिर हौं वारी जियो वारी, गुर पूरा मन वसावणिया। जिन्हें मन विच पूरियां गुरां दे उपदेश नूं वसाया, गुरां दे स्वरूप नूं वसाया, फिर गुरमूर्त गुर शब्द नूं वसाया है, गुरां दे उपदेश नूं वसा लिया, गुरु दे स्वरूप नूं वसा लिया, मैं कुर्बान जावां मन बाणी शरीर करके महाराज फरमाउंदे ने। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया रहाओ। गुरु उपदेश नाल मन नूं शांत करके जो दिन रात भगती करदा है, क्योंकि दुनिया सारी शांत नहीं है, भटकी हुई भरमी हुई है। पर जदों गुरु साहब की कथा नूं सुणदा, उपदेश नूं सुणदा, जदों अपने कर्मां ते यकीन हो जाता, परालभत ते यकीन हो जाता, फिर वो टेक के बैठ जाता नहीं महाराज आपे दऊगा, सच्चे पातशाह ने आप रोटी देनी है, सतगुरु ते छड़ दिओ। महाराज सच्चे पातशाह दे सिख नूं देखदे रहिंदे ने, इहनूं की लोड़ है, आपे ही दे दिंदे ने, आपे जाना है आपे दे। इस करके वो अकाल पुरख वाहिगुरू ते सतगुरां ते ही सारा कुछ छड्ड के परालभत ते यकीन करके मन दे अंदर शांति करके किसी चीज़ की इच्छा कीते तो बिना ही रात दिन भगती करी जाते हैं। हौली हौली वो गुणां नूं कहिंदे ने, उहदे गुणां नूं जपदे ने। गुण कहंदा होया हौली हौली गुणी जो परमात्मा उहदे विच ही अभेद हो जाता गुरमुख, क्योंकि उहदे कोल खजाना ही जदों आ गया उहनूं हुण लोड़ ही नहीं। बूंद बूंद पानी नूं तरसदे बंदे नूं समुंदर मिल जावे उहनूं कोई फिकर नहीं रहिंदा। जदों आप ही परालभत दे मालक मिल गए ने, हुण काहदा फिकर है गुरु प्यारिआं नूं। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, गुरमुख धरती गुरमुख पानी, गुरमुख पवन बैसंतर खेलै विडाणी। जिहड़े गुरमुख जाने ओह मुखी गुरां द्वारा जानते ने इस गल नूं कि गुरमुख जो अधस्थान रूप चेतन धरती, पानी, पौण, अग्नि आदਿਕ तत्तां द्वारे
ਵਿਡਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਚਰਜ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਜੋ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਚੇਤਨ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਡਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਚਰਜ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਖਿਮਾ ਤੇ ਧੀਰਜਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਸੀਤਲਤਾ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਮਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗੂ ਸਮਤਾ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਗਨੀ ਵਾਂਗੂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਖੈ ਕਰਦੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਿਡਾਣੀ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਜਰਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਿਗੁਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਗੁਰਾ ਜੋ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ, ਨਿਗੁਰੇ ਆਵਣ ਜਾ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਨਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹਰਾ ਭਰਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਹਣੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਪੱਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਫਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਨਿਗੁਰੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ, ਨਿਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨੌ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕਾਇਆ ਸਰੀਰੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਕਤ ਉਨੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਪਾਏ, ਮਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਭੇਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਪਾਏ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵਣਿਆ, ਉਹ ਮਹਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਰਾਹ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਸੱਚ ਵਣੰਜੈ ਗੁਰ ਹੇਤ ਅਪਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਗਿਆਸੂ ਸੱਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ। ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਾਰ ਹੇਤ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਵਣੰਜਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਣੰਜਾ ਹੈ ਗੁਰ ਹੇਤ ਅਪਾਰੇ। ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਛਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਅਹੁ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹੋ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਵਿਹਾਜ ਹੈ ਸੱਚ ਕਮਾਵਹਿ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਕੋ ਵਥ ਕਿਉ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਲੋਕ ਸਬਾਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਕੋ ਵਥ ਕਿਉਂ ਪਾਏ,
ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਵੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸਤੂ ਹੋਗੀ, ਆਤਮਿਕ ਪੂੰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਐ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਵੱਥ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਲਿਖ ਲਓ, ਵਸਤ, ਵੱਥ, ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ। ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕ ਸਬਾਏ, ਸਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਇਹ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਸਭ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ, ਖਾਲੀ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਣੰਜੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ, ਆਪ ਤਰਹਿ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤੱਕ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। 7 ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, 7 ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, 7 ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਥਵਾ 101 ਕੁਲ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨਨੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਤਰ ਵਸਤੂ ਮੂੜਾ ਬਾਹਰ ਭਾਲੇ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਫਿਰ ਹੈ ਬੇਤਾਲੇ। ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਨੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਤਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਤਾਲ, ਭੂਤਨਾ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਬੇਤਾਲ ਭੂਤਨੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਭਟਕੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭਟਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੱਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਦਊਗਾ ਹੀ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਜਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਏਜੰਟ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾ ਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਨੇ ਬੈਠੋ ਹੁਣੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। 4 ਅੱਖਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਹੀ, ਅੱਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੜੇ ਵੱਡੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਧਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਦਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਹੋਰ ਹੀ ਥਾਂ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਛੱਪੜੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੈ ਵੱਥ ਹੋਵੈ ਤਿੱਥੋਂ ਕੋਇ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਜੀਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੀਰਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਧੰਨਾ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ ਉਧਰ ਦੌੜਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਉਠਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਾਏ, ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਗਿਆਸੂ ਆ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਨਿਰਜਤਨ ਹੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਭਾਵ, ਮਹਿਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਜਤਨ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਧਿਆਵਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ 118 ਅੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਈ, ਹਰ ਚੇਤੋ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਾਤੀ। ਹਰ ਚੇਤੋ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਜਪੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਹਾਈ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਬਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਨਾਥ ਜੋਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ਪਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਪਹੁੰਚ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਇੰਦਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਅਨਾਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਜੋਨੀ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਔ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨਿਵਾਰਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੀ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮੇਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਂ ਆਪਾ ਭਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇ
ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਹ ਪਾਲ ਖੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਵਣਿਆ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕਰਮ ਜੀਵ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ, ਸਬਦੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਪਤ ਰਹਿ ਸੰਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਤਕੀਐ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਕੀਐ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਸਰੇ, ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ, ਆਸਰੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੈ ਤਕੀਏ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ, ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਧਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਤਕੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੱਕ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਰ ਕਰੇ ਕਿਆ ਤਿਸਨੋ, ਆਪੇ ਖਪ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਨਮੁਖ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਹੀ ਖਪ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਚੜਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ, ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਘਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਸਾਈ ਤਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਗਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਹੀ ਕਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਘਾਤ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀਰਾ ਰੂਪ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੈਸੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਈ ਕੁਛ ਗਿਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ। ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮੇਟਣਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਘਰੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਟੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਰ ਉਠਾਵੈ, ਬਿਨ ਮਜੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੁਛ, ਬਸ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ ਭਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਾੜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਲੀ, ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾੜੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਮਾਲੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जेही वासना पाए तेही वरतै वासु वास जनावणिया। ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਵਾਸਨਾ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਜੀ ਵਾਸਨਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਾਸਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਸਨਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਸੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡੱਬਾ ਵਾਸਨਾ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵੀ ਵਾਸਨਾ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਦੇਵ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੈਂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਵਿਸਰਿਆ ਆਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਗਮ ਅਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੋਗ, ਮਾਇਆ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਰੋਗ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰੋਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੈ, ਦੁਖੀਏ ਨਿਤ ਫਿਰ ਹੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਸੋਈ ਵਿਦ ਜਾਣੈ, ਆਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਤੇਹਾ ਵਰਤੈ, ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਵਰਤਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ GPS ਤੇ ਪਾਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾ ਫਲੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਤਿਸ ਬਾਝੋਂ ਸੱਚੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਵੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲਾਵੇ। ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼, ਚੇਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੇਲਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡ ਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੰਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੰਸ ਵਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਂ ਇਹ ਕਾਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਬਣੇ, ਜਦ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਸੋ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਬਈ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਕੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਝਦਾ।
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਬਈ, ਮਿੰਟੋ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆ, ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਘਰ ਘੁਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਕ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਚਲਾਕ ਜੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ, ਐਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਸੂਧੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਹੀ ਆ ਬਸ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਗੋਚਾਂ ਕੱਢੇ, ਖੱਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਉਹ ਖੱਡਾਂ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗੂ ਖੱਡਾਂ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਡਾਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।